کہ شوہر کیا ہوتا ہے، باپ کیا ہوتا ہے، بیٹا کیا ہوتا ہے، اور بھائی کیا ہوتا ہے، مرد کیا ہوتا ہے۔ پولی جی سلو پوائزننگ کر دیتی نا، ماں نے کول کھلوتے ہیں روٹی پکائی توے تے پائی، وہ ویرے وہ میرے ال منہ رکھو تواڈے نال گل کرن آ ایک کروں کٹ سارے نوں پیندی ہے، ذرا حساب نال انہاں نوں سمجھایا جے، سارے ہی ڈنگے ہیں۔ روٹی پائی توے تے گھماندیاں گھماندیاں توجہ موبائل وال سی، وہ ہاتھ لگ گیا توے نوں، انگلیاں پوٹے سڑ گئے نال یہ تواڈے پیو نوں کتے پکاونا پوے نا لنگر، کھلونا پوے چولہے تے، اولاد اگے ہسی یا جداں بھی دو چار گالاں انہاں نوں، نالے انہاں نوں گندی نسل، نالے حرام دے آکھیا، نالے سنائیاں، نالے پیو دی تبرلے پڑے، نالے او دی پھٹی پوچی تے پھر چنگی ستھری کر کے پکی کر کے لکھی۔ بچیاں دے ذہن چ پی گیا پیو کڈا ظالم ہے، آپ باہر پھردا ہے تے ماں ساڈی بیچاری تندور تے کتے او چولہے تے۔ یاد رکھیے اولاد کبھی بھی نہیں پلتی، باپ سورج کو آنکھیں ڈال کے دیکھتا دکھاتا ہے اور ماں چولہے پہ، دونوں برابر کردار نبھاتے ہیں تو گھر چلتا ہے، اولاد پلتی ہے۔ اگر باپ اپنے سورج کے رونے، سفید رنگ کو کالے رنگ کر لینے، تغاریاں مزدوریاں اٹھاتے، بال ٹنڈو میں بدل لینے میں، اور جو ہے وجود نحیف ہو جانے کے ساری زندگی رونے روتے رہے، اولادیں نہیں پلتی۔ چولہے پہ کھڑی ہو کے اگر ماں کی انگلیاں یا جو ہے وہ کوئی حصہ جلا ہے اور اس نے بچوں کی برین واشنگ باپ کے خلاف کی ہے، تو سب سے بڑی بغاوت، بے برکتی، آوارگی، فحاشی، دشمن جو کما کے لا رہا ہے، جو موت کے منہ میں بیٹھا ہے۔ کوئی بھی کام باہر کا مرد کا اتنا آسان نہیں ہے، ہزاروں مخالفتیں لے کے، بچوں کو گھر پنکھوں میں سلا کے، ایئر کولر کے نیچے اے سی ماحول میں رکھ کے، خود جو دھوم میں جل رہا ہے، اسے باپ کہتے ہیں۔ اولاد کی برین واشنگ کرو کہ تمہارے بابا جیسا عظیم شخص، بیٹا کائنات میں نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی حکمران، نہ کوئی شہزادہ، نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، سب دولت مند ہوں گے، اپنی جگہ ہوں گے۔ بیٹا تیرا باپ بھلے گدا ریڑی چلاتا ہے، ٹانگ بھلے اس کی کٹی ہوئی ہے، وہ لنگڑا کے چلتا ہے، زبان اس کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے الفاظ ادا نہیں کر پاتی، کانوں کی سماعت کمزور ہے، نظریں کمزور ہیں، رنگ کالا ہے، نظریں بھلی بھینگی ہیں یا نبینا ہے، تیرے باپ سے بڑھ کے کائنات میں تیرا محسن کوئی نہیں، بڑا شہزادہ کوئی نہیں، بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ یہ بات کرنی تھی ماں نے، یہ برین واشنگ کرنی تھی بیوی نے، اور شوہر ساری دنیا کی عورتیں ایک طرف، بچوں کو کہتا بیٹا یہ تمہاری ماں اس کائنات کی سب سے بڑی ملکہ ہے تمہارے لیے، جس نے ہر دکھ ہر درد سہا ہے، اپنے ہر رشتے کو تمہارے میرے لیے چھوڑا ہے، یہ میرے گھر کی ملکہ ہے، حکمران ہے، خبردار جو اس کے مد مقابل کو بول آیا یا اس کی مخالفت ہوئی۔ یہ تھا کامیاب گھر اور یہ تھی ذمہ داری۔ ماں سوئی ہے، سو کے اٹھ کے صبح پھر سوئی ہے، بچے کو بھیج کے بڑی تھک کے سوئی ہے، واپس آئے ہیں، ان کو کھانا دے کے اکیڈمی بھیج کے پھر سوئی ہے، مصروفیت ویلی، اس تو بعد بچے آئے، تسی کی میرا سر کھادا، کارٹون لا لو، چلو کوئی ٹی وی لا لو۔ بچوں نے آپس میں تھوڑا بہت شور ڈالا، انہوں نے تو ڈالنا ہے، وہ بچے ہیں، وہ فطرت پہ ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، نال ہی کبے لود سامبڑی، اینوں سامبڑے پہن نہ کتے، ویلا پھردا رہندا، نہ اینوں کسی دی فکر نہ کچھ، جم کے میرے جڑا نا جی مرنے نوں سٹ گیا ایتھے آؤ، اس طرح کے شکوے ہوتے رہتے ہیں۔ مت بھولیے جو میں نے تمہید باندھی تھی کہ عورت کا شکوہ وہ جہنم، گھر جہنم نما بن گیا، شکوے۔ ارے بی بی تمہیں پتا ہو دنیا میں بچوں کو سنبھالنا اتنا مشکل نہیں جتنا کماد کاٹنا، کاٹ کے چھیلنا، سردیوں میں باندھنا، پولے بنانا، پھر اس کو ٹرالی پہ چڑھانا، پھر اس کو لوڈ کرنا، پھر اس کو باندھنا، پھر ٹریکٹر پہ آگے لینا، پھر اس کو کچی کھیتوں سے نکالنا، ٹریکٹر کا اٹھنا، پیچھے ٹنو من وزن کا اوپر گرنا، گنے کی جھول لینا، سرد راتوں میں اکیلے بغیر چھت کے، بغیر شیشے کے، ٹریکٹر کے بیٹھ کے انگلیاں جب برف باری سے پورے برف بن رہے ہوں، اکیلے سڑک کے اوپر چلنے والا یہ باپ ہوتا ہے۔ ایک ٹرالا کدی کڈنا پہ جائے نا، مساوات برابر یاد آ جائے گی۔
इसे अब्बू कहते हैं। बता बच्चों को तेरे बाप का पेशा क्या है, बता कि इससे बड़ा पेशा कोई नहीं, क्योंकि रिज़्क़ हलाल कमाना फरीज़ा तुम बादल फरीज़ा, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, एक एहसास है। वो दिन रात कमा के खुद जो है वो रूखी सूखी खा के, रातों को जाग के, नींदे कुर्बान करके, मौत के मुंह में बैठ के, तन्हाइयों में जिंदगी गुजार के, उसका भी दिल करता है कि वो ठंडे माहौल में पंखों के नीचे सोए, छत में सोए, आकर के नहाए, करीमें लगाए, साफ सुथरा रहे, नीट एंड क्लीन रहे। तुम्हारे बाप ने अपनी ख्वाहिशें तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। अगे एक होर बहुत बड़ा ब्लेम, माड़ी जी किते कोई तकलीफ होई ना तो नाल ही बच्चा, हाय तुहाडे प्यो नूं एक जमना पैंदा, पता लग जाता। अब बच्चों को बता के क्या होगा? ये माएँ करती हैं, बहनें करती हैं, बेटियां करती हैं, बहुएं करती हैं, ये सिलसिला घरों में चलता है। और मौजू बनता है मर्द, गिराया जाता है मर्द को। तुसीं बार बार मोबाइल वेखण डे हो तो मैनू शक पैंदा भी बंद कर दो, खाना ठंडा होने नहीं, कोई मसला दसो। थोड़ा जा टाइम है बस, हमें महसूस ना, मैं थोड़ा जा एहसास दिलाना चाहना, ये माएँ करती हैं और ऐसे होता है। अल्लाह की कसम, ये जुमला कितना घटिया है। अल्लाह ने तुझे इस मकसद के लिए बनाया था, तेरी फिजीक वैसे बनाई है। ये दुख तुझे उठाने हैं, और तुझे उठाने होंगे सिर्फ 9 महीने। 9 महीने तबीयत कितनी बिगड़ती है, अल्लाह ने उसका अजर दे दिया है। कै कितनी होती है, हालत कितनी ख़राब होती है, दर्द कितने होते हैं, कमज़ोरी कितनी होती है। हड्डियों से, वजूद से, खून से चूस के एक नई जान बनना आसान नहीं है। मकान के साथ कोई नया मकान बन रहा हो ना, नाल वाली कंध दा पूरा साल सलाबा नहीं जाता, कलर रंग उतर जाते हैं, मसाइल बनते हैं। ये तो नई, उसका सिला अल्लाह ने तुझको 3 हिस्से ज्यादा प्रोटोकॉल, एजाज और रुतबे में दे दिया है। वो जेड़ा एक ओदे कोल बेचारे कोल चप्पा बचिया पूरी रोटी च, वो भी खोना जे, इनू जमना पैंदा, इनू चुकना पैंदा काका 9 महीने लग पते जांदे। मैं अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी इज्जत से कह रहा हूं, और बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, आप मेरे साथ कभी आए, ये जो शहर में प्लाजे बन रहे हैं ना, मैं चलता फिरता पड़ता इंसान हूं, मैं दुनिया देखता हूं। एक दिन एक मर्द को देखा, 50 ईंटें ऊपर नीचे रख के, उन पे रस्सी है, उसको कमर पे उठा के उसने 7 मंजिलें ऊपर चढ़नी थी। 50-50 करके उठा रहा है, और उसने ठेका लिया हुआ है कि कितनी ईंटें मैंने उठा के कितनी जल्दी ऊपर ले जाऊं। 50 ईंटां दा इत्थे बैठे हो साहब, समझदार जरा हिसाब करिया जे, एक ईंट दा वजन कितना हुंदा है? 2 किलो, 2.25, 2.5 किलो, 2.5 किलो। 50 ਦਾ 2 ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 100। ठीक है जी? नहीं जी, डंडी ना मारियो, जे 2.5 किलो है तो 50 ईंटां ने। भाजी 40 ते 40, 80 ते 2 मन तो सीधा गया। 50 ਦਾ 100 मन, 100 ਦੇ ਉੱਤੇ फिर जेड़ा इतना वजन उठा के वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, और ये उसका पेशा है, लगातार उसने कमर पे उठाना है, डेली उठाना है। दिहाड़ी मिलनी है, मजदूरी करनी है। ये वजन किसके लिए उठा रहा है? तेरा वजन 9 महीने का था, रब ने एजाज दिया, प्रोटोकॉल दिया। अरे बाप के शिकवे क्यों कर रही है? कभी उसकी जगह पे आके मुसावात के हिसाब से वो चीज इसको दे दे, ये घर में बिठा दे। तू वहां करके आ जा और ये उठा, जिंदगी का पता चल जाएगा कि पूरी औलाद कंड पीछे चुक के टुरना किड्डा औखा है। सारी औलाद का बोझ जो उठाता है ये बाप है। मर्द को इज्जत दो, वोट को दो या ना दो, मर्द को इज्जत दो, तुम्हारे घर अच्छे हो जाएंगे। ये तुम्हारे निगरान है, ये मुफ्त के नौकर हैं, ये मुफ्त के बॉडीगार्ड हैं। एक मुसलमान औरत को बूढ़ा बाप साइकिल पे बिठा के ले जाता है, हाथ कांप रहे होते हैं, बॉडीगार्ड इसकी लाश से गुजर के तो बेटी तक कोई जाए वगरना नहीं जा सकता। भाई बहन को बॉडीगार्ड फ्री में मिला, बेटा मां को बॉडीगार्ड मिला, और शौहर बीवी को बॉडीगार्ड मिला। इतने मुहाफिज, इतने निगरान मिले, कमा के लाने देने वाले बने। तू बाइज्जत तरीके से बैठ, सारी दुनिया की सुन के फिर तुम्हें ला करके देता है। मर्द ना शौक होता है, शौक, शौक समझ दे जी। हर मोटरसाइकिल च शाका नहीं होंदियां जड़ियां, स्प्रिंग सारा कुछ,
ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਪ ਸਹੀ ਜਾਏ, ਉਤਲੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜੰਪ ਘੱਟ ਲੱਗਣ। जितनी तकलीफ़ें बाहर बाप और जितने धक्के और जितनी दुश्मनियाँ पैदा करता है ना, अगर ये कहीं सारी ला कर के औलाद को वो जंप लगवा दे तो औलाद जीने के काबिल ना रहे, मेंटली पागल हो जाए। ये सह के बर्दाश्त करके हौसले करके गालियां सुन के लोगों की बातें सुन के अपने बॉस अपने बड़े अपने वडेरे किस लिए कि मेरे हाथ पे कुछ पैसे आ जाए, मैं जाकर के अपने बीवी बच्चों के ऊपर जो है वो उनको निछावर कर दूं और उनको दे दूं, इंतजार होती है उनको। तो ये भी सारा दिन मुंतजिर होता है कि कब छुट्टी मिले और कब जाऊं। इसे बाप कहते हैं। शिकवे ही शिकवे, परेशानियां ही परेशानियां, दुख ही दुख मत करें। एक दूसरे के शिकवे करके माहौल नहीं बनना। औरत मर्द की कदर करवाए, कदर करवाए। और यही सबक